the topic is MC and event management. MC na enna, MC oda roles enna, and event management na enna, event manager oda role la enna அப்படின்றத பார்க்க போறோம். And this is the flyer you would have seen. Every day நான் ஒரு டாபிக்கும் புதுசா flyer design பண்றேன். So நீங்களும் வெபினார் எடுக்கும்போது அது மாதிரி வந்து you can design the flyer. So this is the topic, webinar on 28th April, MC and event management. So small introduction about me. I'm Thamizharan Karnagaran, shortly called as RK Tamil. I'm an event MC. I can host events. I'm an MC trainer. I can train other event professionals. I mean the other event anchors. I'm an MC manager. மற்ற MCs வந்து ஈவெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து அனுப்ப முடியும், அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணியோ இல்லை கொலாபரேட் பண்ணி அனுப்ப முடியும். I'm a blogging trainer. I can help you create your website and also I can train you to maintain your website. In fact, என்னுடைய own website, எங்களுடைய company website வந்து almost like 20 websites நானே தான் மெயின்டைன் பண்ணேன், நானும் நந்தினி, and with a couple of team members தான். So I can train you also உங்களோட வெப்சைட் நீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And I'm an entertainer. When I say entertainer அப்படின்னா, I'm not only here to conduct games, I'm also here to pass some message so that there is some transformation in your life. That's the one reason I'm able to take training. ஏன்னா ஒரு எம்சிஆர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேம் ஷோ மட்டும் பண்ணிட்டு போகாம ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் ட்ரைனிங் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா, that's the reason I call myself as an entertainer. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட்ஸும் கொடுக்க முடியும், அட் த சேம் டைம் லைஃப் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு சில டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. I'm the founder of the brands Chennai Event MCs, the MC company, and also Chennai Event Professionals, which takes care of the entire event-related activities, and co-founder of Chennai Event Entertainers, which was founded by MC Nandini Aravindan, my business partner. And now, in the presentation, என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னா, you would have seen that in my poster, roles of an event MC, ஒரு MC ஓட ரோல்லாம் என்னென்ன, what are the occasions for which an event anchor can be used, எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களோட சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா, இல்ல சில MCஸ்க்கே தெரியாது எங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I have done research and I have around 50 to 50 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஜானர் வச்சிருக்கேன், plus additional 30 genres. So ஒரு 80 different genres வந்து MCs can be applied, used அப்படின்னு சொல்லிட்டு I have done a research. I'll show that as well. Basics of event management. Event management ஓட basics நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், role of the event manager and how will you, why should you approach an event manager, நீங்களா event organize பண்ணாம why will you approach an event manager அப்படின்றது, and what are the ways in which an MC would be able to help you beyond anchoring. MCனா ஆங்கரிங் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தாண்டி what are the other stuffs they can help you அப்படின்றது we'll discuss. What are the ways you can make yourself an event MC in this lockdown period. This is very 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 important. ஒரு MC ஓகே என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆஃப்லைன் ஈவெண்ட்ல. இப்போ லாக்டவுன் ஆயிருக்கு, இப்போ ஈவெண்ட்டே நடக்கல, இப்போ போய் MC பத்தி பேசி என்னங்க யூஸ் இருக்கு, MCக்கு என்னங்க யூஸ் இருக்கு, how can I use MC அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு I'm going to show a lot of option where you can use an MC in this lockdown period. So I always say this proverb, attitude of gratitude takes you to the greater altitude. அதாவது உங்களுக்கு அந்த ஒரு கிராட்டிடியூடுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு, ஒரு தேங்க்ஃபுல்னஸ், ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீ தேங்க் பண்றீங்க உங்க லைஃப் வந்து இப்படி மாறி இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க. அந்த வகையில் ஐம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு டூ இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ், நாட் ஒன்லி டு a bunch of people. அண்ட் இது எனக்கு ஒரு சென்டிமெண்டான போட்டோ, ஆர்ட்ரோப் அப்படின்ற ஒரு மோனிஷா நடத்தின அந்த ஆர்ட்ரோபுடைய ஒரு ஆனுவல் டே போட்டோ, மை செல்ஃப் அண்ட் மை ட்ரெயினி. நான் தைரியமா சொல்லுவேன் ட்ரெயினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நந்தினி இஸ் மை ப்ரௌட் ட்ரெயினி அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். And now we are almost equal, we are business partners and she is mentor for me, she is coach for me in some angle, but I brought her into the event industry அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்டேஜ் ஏன் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, she is Monisha, MC BJ Monisha. நீங்க பாஸ்கன் பாஸ்கன் படத்துல பார்த்துக்கலாம், திரு படத்துலயும் பார்த்துருக்கலாம். அண்ட் இவங்க தான் என்ன வந்து எம்சிஆ ட்ரெயின் பண்ணது. லைக் 2011 I got trained as an MC and BJ, not as an MC directly. ஃபர்ஸ்ட் BJ ட்ரைனிங்காக தான் போனேன், RJ ட்ரைனிங் போனேன். அப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் பை தென் வாஸ் ஃபியான்சி, அவர் சொன்னார் நீ ஆர்ஜே விட நீ எம்சி விஜேவே ஆகலாம் தமிழ்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணி they both trained me as a VJ and MC. That's how my career started. Nowhere I have the background of media or events. அப்படிப்பட்ட என்ன வந்து they shaped me in the initial stage. அதே மாதிரி she is RJ Rohini and her husband Mr. Balaji. Balaji is a reporter in News 7. இன்னமும் லாக்டவுன் பீரியட்ல he has been going on live and giving information for others. ரோஹினி பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் தான் ஆசைப்பட்டேன். பட் அதுல ஒரு ரீசனால என்னால் வர முடியல, டைம் இல்லாதனால. அப்போ ரேடியோ நிறைய கேட்கும்போது நான் ரசிச்ச ஷோ வந்து அப்படி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகா எஃப்எம்ல ரோஹினி வாஸ் ஹோஸ்டிங் த ஷோ அண்ட் ஆர்ஜே பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு வாஸ் ஹோஸ்டிங் கோலிவுட் டான்ஸ். இப்போ இருக்க பாலாஜி கிடையாது, தட் இஸ் ஒன் மோர் பாலாஜி. நீங்க வந்து ஆடாம ஜெயிச்சோம்படான்னு ஒரு படத்துல நீங்க பார்க்கலாம், இல்ல மദ്രാസപട്ടണം படத்துல வந்து அந்த டிரைவரா வருவாரு அலாங் வித் அந்த ஃபாரின் லேடி கூட. ஸோ இஸ் ஆர்ஜே பாலாஜி. தே போத் ஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ. எனக்கு அப்போ ஆர்ஜே ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அவங்க பேச்சை கேட்டு. அப்படிதான் I joined Monisha's Institute and finally became a VJ and event MC. So in the stage why important அப்படின்னா, I have my trainer, my mentors over there and also my trainee. நாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த வகையில் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் மோனிஷா, மனோஜ் அண்ட் ரோஹினி அட் திஸ் மொமெண்ட். ஏன்னா நான் இப்படி ஒரு ஆகியிருக்கேன், ஒரு ஈவெண்ட் ஆங்கரா இருக்குன்னா they are the major reason behind that. And now
as an anchor, as a digital anchor, நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு கேம் கண்டக்ட் பண்ணணும், என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு lot of people have been asking. Okay, event anchorனா only our professional host பண்றது மட்டும் இல்லாம சின்னத்துல ஃபன் எலிமெண்ட்ஸும் வேணும்னு கேட்பாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ டெல் மோர் தென் த ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஆங்கரிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஷோ ப்ராப்பரா ஹோஸ்ட் பண்ணாலே போதும். பட் அட் த சேம் டைம் when we have youth or energetic audience அப்படின்னு சொல்லும்போது some fun is needed. So அந்த வகையில those have already attended this webinar, I mean இந்த வெபினாரோட இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கணும், நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். ஃபார் குவைட் சம் டைம் லெட்ஸ் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அதர்ஸ். ஸோ அந்த வகையில் ஐ வாண்ட் அதர்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் நவ். ஐ வாண்ட் டு ஷேர் யுவர் ஆன்சர் இயர் இன் தி சாட் பாக்ஸ். என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? ஃபர்ஸ்ட் த ஜட்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 13 இருக்கு. அண்ட் சீரியஸ்லி ஐ டோன்ட் வாண்ட் தோஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி அட்டெண்டட் தோஸ் யார் கூடலாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் நவ். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரேன். Those who have joined for the first time or those who are seeing this question for the first time I'm sharing, you can try answering this. So what is the answer? I'll give you 20 seconds time. So first statement, 3 judges equal to 30 அப்படின்னு வருது. அடுத்து 3 hammers, to be precise we call it as the gavel. 3 gavels now வந்து 24 and இங்க books இருக்கு 12. Okay, Valen SH 240 வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Very good. Any other answer? Let's wait for 120, 110. All right. We'll wait for 2 more answers and then we will move on. நான் சில விஷயங்கள் இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல பார்க்கிறது it will be looking very very easy. If any MCs are watching this show, you can also try answering this 35. Okay, any other answer? நான் கிளியரா வந்து ஏற்கனவே அட்டெண்ட் பண்ணவங்க ஆன்சர் போடாதீங்கன்னு சொல்லியும் சில பேர் ஆன்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது எந்த ஆன்சர் நான் சொல்லல. ஓகே, தீபிகா குமார் மேம் 22. ஓகே, நான் இது வந்து நான் கிராக் பண்றேன். ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸி மாதிரி இருக்கும். But as you go deeper and deeper, so much of twist in this. நான் சின்ன twist explain பண்றேன். Final answer I'll show. இது வந்து end of this slide நான் வச்சிருக்கேன். I'll show you the answer. Simple thing. நம்ம இத பார்த்த உடனே what we think, judge is equal to 30. அப்ப each judge is 10 அப்படின்னு நினைப்போம். Okay. And gavel plus gavel each 8. Fine. Each book 4. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாமே plus இருக்கு. First தப்பு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, okay, book is 4, hammer is 8, judge is 10. So 8 plus 10 plus 4 22 அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அரைவ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங். என்ன மாதிரி சில பேர் ஓகே நான் பிரில்லியண்டா கண்டுபிடிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டூ மார்க் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓ லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து பிளஸ் கிடையாது, இட்ஸ் a multiplication அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ், 8 into 10 is equal to 80 plus 4 84 வரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அகைன் they think like me, என்ன இறக்கிக்கிறேன் என்ன மாதிரி பிரில்லியன்ட் நினைப்பாங்க. அகைன் 84 is also wrong. இப்போ என்ன அப்படின்னா, I'll show you 1 or 2 of the twist over here. Final answer we'll discuss at the end. மேபி நீங்க என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம், நடுவில் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். நான் சொல்ற ட்விஸ்டை பேஸ் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இங்க வந்து ஹேமர் வந்து 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஜட்ஜ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த ஹேமர் வித் ஹிம். அப்போ ஹேமருக்கு 8 அப்படின்னா அப்போ ஜட்ஜோட வேல்யூ என்ன? ஈச் பிக்சர் இஸ் 10 அப்படின்னா நீங்க ஹேமரை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜட்ஜுக்கு வந்து ஐ திங்க் இட் மே கம் டு 2 தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் 1 hint I'm giving you. செகண்ட் திங், இங்க செகண்ட்ல ஹேமர் ஓகே, நோ ட்விஸ்ட். தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ மே திங்க் புக் இஸ் 4, பட் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் புக் actually there are 2 books. So this game is more than mathematics. Observation skill is very important. இது வந்து ஒரு பேசிக், ஆக்சுவலா கான்செப்ட் இது பேசிக். இதை விட நிறைய அட்வான்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்துகிட்டே இருக்கு. அதை கிராக் பண்ணதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் இது மாதிரி ஆங்கிள் யூ வில் பி அப்ரோச்சிங் தேம். ஸோ ஈச் புக் வேல்யூஸ் 3 அப்படின்ட்டு வரும். இப்போ நான் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு ரிவீல். இதை பேஸ் பண்ணி ஐ வாண்ட் யூ டு ஒர்க் ஆன் தி லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆல்சோ. பட் அதுக்காக வெபினார் விட்டு வெளியே போயிடாதீங்க. ஐ வில் ரெக்வெஸ்ட் யூ டு அப்சர்வ் தி வெபினார் ஆல்சோ. நீங்க பொறுமையா நடுவில் டைம் எடுத்துக்கலாம் நான் பிரேக் கொடுக்கும்போது. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன வரும்? எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் ரிசர்வ் யர் ஆன்சர். உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதுன்னா கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு சின்ன டிப்ஸ்லாம் ரிவீல் பண்ணிட்டேன். ஃபைனல் ட்விஸ்ட் இஸ் ஒன்ஸ் அகைன் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஆரம்பிச்ச இந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டீகோட் பண்ணும்போது ரொம்ப டெப்த் ஆகும். இதை மாதிரி எம்சிஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் என்கேஜிங் ஒரு ஆடியன்ஸ். ஸ்டார்டிங் ஒரு ஈவெண்ட் ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி தேவ் கிவன் ஹேண்ட் ஓவர் டு எம்சி. ஒரு மேஜிக் ஷோ இருக்கு, ஸ்டார்ட் பண்ண லேட் ஆகுதுன்னா இது மாதிரி சில பசில் கொஸ்டின் கேட்டு ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணலாம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இங்க வந்து நான் ஃபாஸ்டா போறதுனால ஐ நாட் லெட்டிங் யூ டு ஸ்பீக், உங்களுக்கு சாட்லேயே கேட்கறேன். பட் ஸ்டார்டிங்ல டைம் இருக்கும்போது யூ கேன் ஓப்பன் தி ஆடியன்ஸ். யார் வந்து ஆன்சர் சொல்றாங்களோ அன்மியூட் பண்ணி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும், ஃபன்னா இருக்கும். அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதமும் சரி, நீங்க அவங்களை கலாய்க்கிற விதமும் சரி, அது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஸோ லைவ்ல நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின், இதுவும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ப்ராப்ளி ஃபைனலி யூ கேன் கிவ் தி ஆன்சர். இது எல்லாமே this plus this equal to 8, this plus this equal to 13. அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ் பிளஸ் இந்த பாக்ஸ் equal to 8, this minus this equal to 6. இது கொஞ்சம் ஈஸி. ஆக்சுவலா ப்ரீவியஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸி. இங்க தோ தே ஹவ் given 2 hours அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கிராக் பண்ண முடியும். எடுத்தோட நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன ஆன்சர் ட்ரை பண்ணோம்னா 2 plus 6 equal to 8 அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப இங்க 2 plus 11, அப்ப இங்க 11 minus 5. பட் இங்க மேட்ச் பண்ணினா மேட்ச் ஆகாது. So இது மாதிரி you can make a note of it and you can try. Now without deviating, having add all those fun, let's get into our serious topic.
ஓகே, ஹியர் கம்ஸ். அது எம்சியா எம்சியா நான் போட்டிருக்கிறதுலே வந்து ஓகே, தேங்க்யூ தீபிகா குமார் மேம். ஓகே, இப்போ நான் இங்க போட்டிருக்கிறதுலே வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஐ ஹவ் ஹைலைட்டட் பர்டிகுலர் லெட்டர் ஹியர். EMCEE அப்படின்ட்டு நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க. எம்சி நான் ரெட்ல போல்டு பண்ணிருக்க மாதிரியும் பார்க்கலாம். இட்ஸ் வெரி சூப்பர் பட் அந்த EMCEE எம்சி இருக்கு. அண்ட் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிரெடிட், எனக்கும் நந்திரிக்கும் என்னன்னா இதுக்குள்ளவே சிஇ இருக்கு. சி இஸ் அவர் பிராண்ட் சென்னை ஈவென்ட் எம்சிஸ் அப்படின்றது. ஸோ எம்சின்றதுக்குள்ளே சென்னை ஈவென்ட் எம்சி சி இதோ திஸ் இஸ் அவர் பிராண்ட் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது நாங்கள் தெரிஞ்சு வைக்கல. இனிஷியலி வி கெப்ட் இட் ஃபார் சம் அதர் ரீசன் இந்த பிராண்ட் நேம். பட் எவென்ச்சுவலி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நாங்கள் பார்க்கும்போது யூ ஆர் வெரி சர்ப்ரைஸ். ஓகே, எம்சின்ற வேர்டுக்குள்ளேயே வி ஹேவ் ஒரு ஓன் பிராண்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எம்சியா எம்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் ஆல் தி டிஃபரன்ஸ் ஆர் எது கரெக்ட் யூசேஜ், எம்சியோட ரோல் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி அதர் நேம்ஸ் ஃபார் எம்சி. ஈவெண்ட் எம்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாத்துக்கும் கூட ஈவெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஈவெண்ட் எம்சி, ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட், ஈவெண்ட் எம்சி, ஈவெண்ட் ஆங்கர், ஈவெண்ட் ஜாக்கி எப்படினாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் பேசிக்கலி காமன் டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா they will call you as event MC, host, MC, CWE, anchor, jockey. Jockey தனியா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கேம்ஸ் ஜாக் ஆர் மைக் ஜாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காம்பியர், பிரசன்டர், மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ், இன்னும் நிறைய கூட சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து மாடரேட்டர், அப்புறம் வந்து அனௌன்சர் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. பட் ஐம் நாட் பிரிங்கிங் டெம் ஓவர் ஹியர். இப்போ இது ஒன்றுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கானா ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஐம் நாட் கோயிங் டு டச் தட் ஓவர் ஹியர். பட் பேசிக்கலி ஈவெண்ட் ஆங்கர்னா என்ன அப்படின்றது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எம்சியா இல்ல இஎம்சியா அப்படின்னா this started in எப்போ ஃபர்ஸ்ட் எம்சியோட ரோல் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா 5th செஞ்சுரியில சர்ச்ல ஆரம்பிச்சது. இந்த போப்போட அவரோட ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து படிக்க போறவர் தான் எம்சியோட ஒர்க். மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ், பேசிக்கலி நத்திங் பட் மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ். இதுதான் கரெக்ட் யூசேஜ். இட் ஸ்டார்டட் இன் 5th செஞ்சுரி. ஒரு போப்போட ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு ஹேப்பன், திஸ் வாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மலா சீரியஸா படிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ். இதுல இருந்து இந்த எம்ஓ இந்த சிஓ எடுத்துதான் எம்சி அப்படின்னு they abbreviated it. இப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னாச்சுன்னா எம்சி 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 அப்படின்னு சொல்ல 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 EMCEE அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெனடிக்ஸ் அது மாறிடுச்சு. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ கால் இஸ் as எம்சி ஆர் எம்சி ஆர் மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி எல்லாமே ஒண்ணுதான். இந்த எல்லாமே ஒரே பர்சனை தான் சொல்லும். பட் ஹோஸ்ட் கேர்ஃபுல் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துறவங்களே ஹோஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பரேட் இது இருக்கு அப்படின்னா அந்த உபசரிப்புன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்குறாங்க தெரியுமா, அவங்களே ஹோஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால ஹோஸ்ட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் we have to be little careful. அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் them I don't use the word host. அதே மாதிரி ஹோஸ்ட்ன்ற வேர்ட் இன்னொரு இடத்துலயும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஹோஸ்டிங் சொல்லும்போது வெப்சைட் ஹோஸ்டிங். எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்குலாம் வந்து என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் சில பேர் கேட்பாங்க, ஆனா எனக்கு வந்து இது மாதிரி மெயில் வந்திருக்கு புரியலண்ணா அப்படின்னுவாங்க. அது என்ன மெயில்னு பார்த்தா நாங்க ஹோஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு எஸ்இஓ பண்றதை பார்த்துட்டு வெப்சைட் பீப்புள்லாம் வந்து அந்த ஏன்னா வெப்சைட் வந்து ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹோஸ்டிங் சொல்லிட்டு அவங்களாம் எங்களுக்கு மெயில் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹோஸ்ட்ன்ற வேர்டு வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேர்ட். பட் ஸ்டில் இட் கேன் பி யூஸ் கரெக்டா யூஸ் பண்ணும்போது ஐ யூஸ் இட் அஸ் ஈவென்ட் ஹோஸ்ட். மற்றபடி வந்து நீங்க இந்த எந்த வேர்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி யூஸ் ஆர் ஈவென்ட் எம்சி, எம்சி, மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ். காம்பேர்ன்றதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் இட்ஸ் யூஸ். அண்ட் இப்ப இருக்க லாக்டவுன் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா இதை தாண்டி புது நேம்ஸ் நமக்கு நிறைய வந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஆங்கர், ஆன்லைன் எம்சிஸ், டிஜிட்டல் எம்சி, ஆன்லைன் ஆங்கர்லாம் இது இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல ஷோஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஐ பீன் டூயிங் ரெகுலர்லி, ஐ அம் டூயிங் மை ஓன் வெபினார், ஐ பீன் ஹோஸ்டிங் அதர்ஸ் வெபினார், ஐ ஆல்சோ ஷோ த போட்டோஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த வீடியோஸ். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு லெவல் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் வந்து நான் 2-3 years பேக் நான் வந்து பேசிருக்கேன். டீம் மெம்பர் நந்தினி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். நம்ம வந்து வீட்ல இருந்தே ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ண நந்தினி எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we have been preparing a lot of things. பட் டைம் இல்லை எங்களுக்கு. பட் நவ் டியூரிங் த லாக்டவுன் பீரியட் we are forced, வீன்றதோட நம்ம எல்லாருமே ஃபோர்ஸ்ட் அப்படின் போது பட் ஐ ஹவ் டேக்கன் லிட்டில் ஃபாஸ்டர் ஸ்டெப். ஏன்னா இது எல்லாமே நான் ப்ரிப்பேர்ட் ஆனேன் ஆல்ரெடி அப்படின்றதுனால ஐ எம் ஏபிள் டு ஹோஸ்ட் ஈவென்ட் ஆன்லைன். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஐ எம் கைடிங் யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் நவ் வி ஆர் கால்ட் as a digital anchor, ஆன்லைன் எம்சி, டிஜிட்டல் எம்சி, ஆன்லைன் ஆங்கர். அண்ட் டிஜிட்டல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they call it as digital events or virtual events or online events. And now role of an MC. ஏன்னா எம்சினா என்ன நேம்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ பேசிக்கலி ரோல் ஆஃப் அன் எம்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான். யூஸ்வலி எப்பவுமே நான் சொல்லக்கூடியது 2 things there are role of the MC. மேபி எனி MCs are over here or event managers. நீங்க வந்து ஒரு ரோல் ஆஃப் தி எம்சி வந்து ஒரு ஒன் லைன்ல டைப் பண்ணலாம். What do you think an MC's role is to? Other professionals ஆனாலும் you can do that. Not only event professional தான் பண்ணணும் கிடையாது. You can send a message in the chat box. 1 line or 2 line. Basically what is the role of an event MC? எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மெஜாரிட்டியா கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, மத்தவங்க சந்தோஷப்படுத்துறது அப்படின்னா. ஓகே, இன்க்ரீஸ் தி ஆடியன்ஸ். தட்ஸ் so lovely. Hosting, superb. Hosting and engaging, fantastic. Nivedha previous workshop attend பண்ணியோ. Okay, entertainer. Promote the business with conduct event in sequence, promote the business, fantastic. All are right answer. Now basically I always say
two things: hosting the show, engaging the audience, like rightly pointed out by Nivedha and lot of this வேற வேற ஆப்ஷன் கொடுத்த மாதிரி பேசிக்கலி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒரு ஷோ வந்து ஹோஸ்ட் பண்றோம் நம்ம. அது என்ன அப்படின்னா மேபி தட் கேன் பி லைக் சம்மன் சேஸ் இன்ட்ரோடியூசிங் தி ஸ்பீக்கர் மாதிரி, தட்ஸ் லைக் அ பிரசன்டர் ரோல். அடுத்தது இவங்க பேச போறாங்க அவங்க பேச போறாங்கன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஸ்டேஜ்ல இருந்தே சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதா இருக்கலாம். ஸோ டூயிங் இட் ஃப்ரம் தி ஸ்டேஜ், அதுதான் காம்பேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஆங்கரிங் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆடியன்ஸ் கூட போய் என்கேஜ் பண்றது, ஈவன் இந்த கார்பரேட் இவெண்ட்ல கூட ஆடியன்ஸ் கூட போய் என்கேஜ் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியா இருக்கட்டும் போய் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது, டீம் அவுட்டிங்கா இருக்கட்டும் போய் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது, இது மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி 2 ரோல்ஸ் ஃபார் அன் எம்சி. இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு, மல்டிபிள் ரோல்ஸ் இருக்கு. பட் பேசிக்கா ஒரு எம்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஹோஸ்ட் பண்றது, அங்க இருந்து கரெக்டா வந்து ஃபார்முலா ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஆடியன்ஸ் கூட கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியோ டங் ட்விஸ்டர் பண்ணியோ இன்டராக்ட் பண்ணியோ என்கேஜ் பண்றது, இந்த 2 தான் ஒரு எம்சியோட பிரைமரி ரோல். ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் அப்ளிகபிளா இருக்குன்னா ஐ வில் கிளாசிஃபை ஈவெண்ட்ஸ் இன்டு 3 கேட்டகரி. ஒன்னு வந்து சில இடத்துல வந்து ஹோஸ்டிங் மட்டும் போதும், சில இடத்துல என்கேஜிங் மட்டும் போதும், சில இடத்துல 3மே தேவை. எங்கெங்க அப்படின்னா இஃப் இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னும் போது அங்க ஹோஸ்டிங் மட்டும் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் அசோக் செட், அடுத்தடுத்த ஸ்பீக்கர் நம்ம இன்வைட் பண்ண போறோம் போது எம்சியோட ரோல் ஸ்டார்டிங் வந்து யூல் பி வெல்கமிங் தி ஆடியன்ஸ் ஃபார் தி கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் தென் யூல் பி காலிங் அவுட் பீப்பிள் ஃபார் தி லேம்ப் லைட்டிங், அப்புறம் வந்து ஸ்பீக்கிங், ஃபைனலி வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல எம்சி வில் நாட் இன்டராக்ட் வித் ஆடியன்ஸ் அட் ஆல். 90% ஆஃப் தி ஷோஸ் எம்சி ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஃபார் ரீடிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் அதை லைவ்லியா பண்ணுவாங்க. அதுவே சில கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எம்சி வந்து ஓகே யூ என்கேஜ் ஆடியன்ஸ், கொஞ்சம் கேம்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுங்க, டல்லா இருக்காதுலாம் சொல்லுவாங்க. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் கான்க்ளேவ் பேனல் டிஸ்கஷன்ல வந்து பேனல் டிஸ்கஷன் அட்லீஸ்ட் எம்சி வில் ஹேண்டில் Q&A. பட் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் கான்க்ளேவ்ல வந்து எம்சியோட ரோல் ஒன்லி ஹோஸ்டிங் தான் சரி, அது தவிர ஆடியன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே. செகண்ட் திங், ஒன்லி என்கேஜிங் தி ஆடியன்ஸ் இருக்குன்னா கார்பரேட் டீம் அவுட்டிங். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் ஃப்ளோவே கிடையாது. வந்திருக்கிறது எல்லாமே கேம் விளையாட போறோம், மாத்தி மாத்தி கேம்ஸ் விளையாடுமே தவிர அடுத்த இவர் வர போறாரு அவர் வர போறாரு ஹோஸ்டிங் பார்த்தே கிடையாது. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் ஜானர். கார்பரேட் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த ஒன்லி ஹோஸ்டிங், கார்பரேட் டீம் அவுட் அந்த ஒன்லி கேம்ஸ். இது ரெண்டுமே கலந்தா மாதிரி மேபி அதர்ஸ் கேன் ஆன்சர் மீ. இது ரெண்டுமே பண்ணக்கூடிய ஈவெண்ட் ஜானர் ஏதாவது யூ கேன் ஹெல்ப் மீ. ஐ ஹவ் given you 2 examples. ஒன்லி ஹோஸ்டிங்ன்றது கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு, ஒன்லி கேம்ஸ்ன்றது கார்பரேட் டீம் அவுட்டிங்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி எனக்கு ஹோஸ்டிங்கும் இருக்கு, ஒரு ஈவெண்ட் ஃப்ளோவும் எடுத்துட்டு போனேன் நான். அட் தி சேம் டைம் ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணி கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா what are the genres you can say? Functions, fantastic. Annual day, parties, exactly as rightly said. Functions இன்னும் precise சொல்லணும். I'll give classic example. Birthday party. ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த வரக்கூடிய கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்த கேக் கட்டிங் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃப்ளோ நீங்க எடுத்துட்டு போயே ஆகணும். பர்த்டே பார்ட்டின்னு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு, அதையும் நீங்க பண்ணி ஆகணும். ஆடியன்ஸ் வந்து கேம்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணணும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் கெட் டுகெதர் ஐ கேன் சே இட் வில் கம் அண்டர் தி என்கேஜிங் தி ஆடியன்ஸ். ஏன்னா கெட் டுகெதர்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மல் ஹோஸ்டிங் என்ற ஒரு ஆப்ஷனே இருக்காது. மோஸ்ட்லி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் 25 பேர் வந்திருக்காங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் டீம் கேம்ஸ் தான். பட் பர்த்டே பார்ட்டி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி வெட்டிங் ரிசப்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். வெட்டிங் ரிசப்ஷன் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் அந்த மாப்பிள்ள பொண்ணு வர வைக்கிறதும் நம்ம இன்வைட் பண்ணணும், அவங்கள ஸ்டேஜ்க்கு வந்தோம் மற்றவங்களை ஸ்டேஜ்க்கு இன்வைட் பண்ணதா இருக்கட்டும். அட் தி சேம் டைம் வில் கோ டு தி ஆடியன்ஸ், வில் கண்டக்ட் கேம்ஸ். ஸோ பர்த்டே பார்ட்டிஸ், வெட்டிங், மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் தட் வே. அண்ட் கார்பரேட்லயும் சில ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு லைக் எஸ் கார்னிவல் இன்ஸும் வி கேன் பிரிங் இட் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. வில் டிஸ்கஸ் டீப்பர். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஐ ஹவ் given you a basic outline. So MCயோட ரோல் hosting the show and engaging the audience. And now ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் காமினா hosting the show. This is one of the events where we hosted in front of the governor. It was for an educational institute, myself and Nandini. So இதுல வந்து எங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கூட இன்டராக்ஷனே கிடையாது. எவ்வளவு பேர் ஆடியன்ஸ்ல வந்தாங்க, லைக் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேம் வந்தாங்க, அப்புறம் there were a few cinema fraternities, there were educationalists. யார் கூடமே நாங்க பேசல, நாங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்தோம், அடுத்த பர்சன் இன்வைட் பண்ணோம். So this is what it's all about. அதே மாதிரி இங்க வந்து it was a world record event handling huge audience. இது வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ அகைன் லைக் a conference where we will be inviting the person to speak. But still இந்த இடத்துல even though there was only hosting from stage நாலும் கொஞ்சம் will start engaging the audience. ஏன்னா being the college students அவங்களோட எனர்ஜி பில்ட் பண்ணதுக்காக will do that. ஸோ அந்த வகையில சில இடத்துல நமக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும், சில இடத்துல வந்து இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஒன்லி ஃபார்மல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோஸ்டிங் ஃப்ரம் ஸ்டேஜ். தீஸ் ஆர் தி என்கேஜிங் தி ஆடியன்ஸ். இது என்னன்னா ஒரு ஆனுவல் டே ஈவெண்ட்ல வந்து நடுவில் வந்து நாங்கள் அந்த டைம் லேக் ஃபில் பண்றதுக்கோ இல்லை அடுத்த பீப்புள் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளோ இல்லை ஆடியன்ஸ் எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்கோ we'll get into the audience, we'll talk to them, tongue twister interaction அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். This is in a corporate team outing. It's for IBM at Blue Lagoon Buhari. இது again a corporate team outing at Wayanad. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இறங்கிட்டு we are conducting the games. This is initiating the dance for MC Nandini and it's again a corporate game activity. So இது எல்லாமே engaging the audience. So இது ஒரு format இருக்கு and this is one format. And now where can an event MC be used அப்படின்னு கேட்டா நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. இது மேல என்னெல்லாம் விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ பர்த்டே பார்ட்டிஸ், ஃபேமிலி ஈவெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே. So according to me, I divide event into 3 categories. And again, இது எதுவுமே நான் எங்கேயும் போய் கத்துக்கிட்டது, யூனிவர்சிட்டியில கத்துக்கிட்டது இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்றது கிடையாது. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I classify this. So I classify event industry or the events into 3 different types. One is family parties,
next is corporate events and social events. In fact, என்னோட business cardல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் family parties to corporate events இருக்கும், and another genre is social events or the public events. So family partyல என்னலாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா birthday, wedding, get together, சங்கீத், engagement, இது மாதிரி அந்த puberty function, அப்புறம் இந்த பூணூல் உபநயனம், இதுக்கெல்லாமே எம்சிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் இது எல்லாமே நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பூணூல் உபநயனம் ஃபங்க்ஷனும் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், puberty ஃபங்க்ஷன் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், என்கேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அந்த வகையில வந்து இது எல்லாமே ஃபேமிலி பார்ட்டிஸ் ஜானர்ல வரும். அதே மாதிரி கார்பரேட் ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது கான்ஃபரன்ஸ், ஆனுவல் டே, கான்க்ளேவ், டீம் அவுட்டிங், கார்னிவல், இது எல்லாமே கார்பரேட் ஈவெண்ட் வரும். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது என்ஜிஓ ஈவெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல மேரத்தான் ஈவெண்ட்ஸ் வெளியே மால்ல நடக்கக்கூடியதா இருக்கட்டும், சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ், மால்ல நடக்குது, ரோட் ஷோ நடக்கக்கூடியது, என்ஜிஓ ஈவெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் கேட்டகரி. அண்ட் சில ஈவெண்ட்ஸ் வரும்போது இது ரெண்டு ஜானர்லையுமே மிக்ஸ் பண்ணி கூட வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் ஈவெண்ட் எடுத்தா அது வந்து கார்பரேட்ல வருமா சோஷியல் ஈவெண்ட்ல வருமான்னு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐ புட் இட் இன்டு கார்பரேட் ஈவெண்ட்ஸ். So these are the basic 3 classifications I give for the events. And நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் in-depth classification இதுல கொஞ்சம் தான் இருக்கும், இல்ல அரௌண்ட் 20 or 30 இருக்கும். பட் இதுக்கும் தாண்டி I have around even 50 solid genre வச்சிருக்கேன். அதை தாண்டி additional 30 more genre வச்சிருக்கேன். Probably I'll be taking in some other training. So birthday party, wedding sangeet, so I will classify this here. Birthday party, family event. Wedding sangeet, family event. Corporate event, corporate. Team building, corporate. Outbound training, corporate. Mall activity, promotion, social event. Conference, conclave, corporate. டீலர்ஸ் மீட் கார்பரேட், லான்ச் கார்பரேட், ஆனுவல் டே கார்பரேட்லேயே வரும், சில நேரத்தில் சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ்லேயே வரும். ஸ்கூல் அது மாதிரி இருக்கு. நான் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆல் பிரிங் இட் இன் சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ், பட் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் புட் இட் இன் கார்பரேட் ஈவெண்ட் ஆல்சோ. இல்ல தேவைன்னா நம்ம தனி ஜானரா கூட இதை போட்டுக்கலாம், எஜுகேஷன் பேஸ்டுன்னு சொல்லி. நான் 3 பிரிச்சதை இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ கிளாசிஃபை. அது மாதிரி கெட் டுகெதர், அவார்ட், செலிபிரிட்டி ஈவெண்ட்ஸ், ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபிட்னஸ், மேரத்தான், ஆடியோ லான்ச், பிரஸ் மீட், ஃபேஷன் ஷோ, டான்ஸ் ஈவெண்ட், ட்ரைனிங் ஈவெண்ட்ஸ், ஒர்க்ஷாப், இன்க்ளூடிங் த ட்ரைனிங் ஈவெண்ட் ஆல்சோ MC can host. What is this question? No, corporate event has structure and family events. How you structure the flow? Okay, we'll take questions in Q&A session. So either மாதிரி not all the MCs would have classified. எவ்வளவு MCs வந்து இத்தனை ஜானர் என்னால பண்ண முடியும். For example, if you ask me, இதுல நான் போட்டுக்க எல்லாத்துலயுமே மினிமம் ஒரு ஈவெண்டாவது நான் பண்ணியிருக்கேன். After I did the research, சில ஜானர் வந்தது, அதுல நான் ஈவெண்டே பண்ணல அப்படின்னும் போது I deliberately approach, I search online அது மாதிரி ஈவெண்ட் எங்க நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, and I approach them and I tell them that I don't have experience in this event. So I would like to expose or give me an opportunity ன்னு சொல்லிட்டு without any ego or without any dignity I try to approach people so that as an experienced anchor to become an expert, நம்ம வந்து ஒரு ஜானர் கூட நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் எல்லா ஜானருமே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் ஐ டோன்ட் டூ ஃபேஷன் ஷோ என்னோட பெட்டரா பண்றதுக்கு மேல் எம்சிஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஃபீமேல் எம்சிஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் ஐ அவாய்ட் ஃபேஷன் ஷோ when they ask me. நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும், அந்த ரோலுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணா ஐ வில் ரெஃபர் சம்மன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி. பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் நோ ஆல் த ஈவெண்ட் ஃப்ளோ. எல்லா ஈவெண்ட்டுக்குமே ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும், நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். பட் எல்லாமே எப்பவுமே பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. You can decide what genre of event you are going to specialize. For example, I get specialized in birthday party, wedding and team building. இந்த 3 தான் மெயினா என்னுடைய ஃபோக்கஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் லான்ச். இந்த 4 தான் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றேன். மத்ததெல்லாம் வருதுன்னா mostly I give it to my team or I give it to other MCs. So what is event management? Now we are debating a little bit. MC பத்தி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேசணும். event management என்ன அப்படின்னா பேசிக்கா நம்ம வீட்ல ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, பர்த்டே பார்ட்டியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கிறோம் ஒரு ஆனுவல் டே ஹோஸ்ட் பண்ணனாலும் சரி, அது வந்து நம்மளே பல நேரத்துல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும். பட் அப்படி பண்றது பதில் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே வில் கைட் யூ. எக்ஸாம்பிள், எங்க வீட்லயே நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, எக்கச்சக்கமான வெட்டிங்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஹோஸ்ட் இன் த சென்ஸ் நடத்தி வச்சிருக்காங்க ஒரு 40-50. பட் ஸ்டில் இன்னைக்கும் அவங்க கையில ஒரு வெட்டிங் கொடுத்தாங்கன்னா ஏதோ தானே என்ன சொல்லுவாங்க, ஏனோ தானோ ததக்காப்பத்திலாம் தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, இதுதான் பண்ணணும் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு தெரியாது. திரும்ப they will be doing the back tracking. இன்னைக்கு ஒரு கடைக்கு போயிடுவாங்க, திரும்ப நாளைக்கு அதே கடைக்கு வேற ஒன்று வாங்க போவாங்க. So they don't have that professional guidance or the experience. ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் இதே நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜர், ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா they will guide you. எக்ஸாம்பிள், இப்போ எங்க வீட்ல ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா what I will do, I call an event manager, tell him. நான் சொல்லும்போது ஈவென்ட் மேனேஜர் வந்து certain questions கேட்பாரு. ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஈவென்ட் மேனேஜர்னா சில questions கண்டிப்பா கேட்கணும். கேட்டு ஆப்ஷன்ஸும் கிளையண்ட் கொடுக்கணும். Some of the mistakes what the event managers do அப்படின்னா பட்ஜெட் பத்தி கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க, இல்ல சார் அது ரேஞ்ச் சார் நிறைய மாறும், உங்களோட நீடை பொறுத்துவாங்க. பட் நான் தான் கிளியரா சொல்லுவேன், டெக்கரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 5,000 ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு 2 lakhs வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ ஐம் கிவிங் தம் த ஆப்ஷன், மினிமம் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கு. இல்லைன்னா கிளைண்ட் வந்து 1000 ரூபாய் ஆகுமா 10,000 ரூபாய் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஒரு எம்சி வேணும்னு கேட்கறாங்க, ஐ டெல் தெம் சார் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 3,000 அப் டு 20,000 ஐ ஆம் எம்சி. உங்களுக்கு என்ன ரேஞ்சில் வேணும், உங்க பட்ஜெட் என்ன சொல்லுங்கன்னா நவ் த கிளைண்ட் ஹேஸ் தி ஆப்ஷன் டு திங்க் அபவுட் இட். அது விட்டுட்டு இல்ல சார் உங்க ஈவெண்ட்டை பொறுத்து மாறும்னா client will not have any idea அது 500 rupees ஆகுமா 50,000 rupees ஆகுமா ஒண்ணுமே உங்களுக்கு ஐடியா இருக்காது. So always as a responsible event professional we should give the range to the client. Exact budget reveal பண்ணனாலும் ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்து அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how I handle my client. ஒரு client birthday party அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது as a responsible event manager or event management professional நான் என்ன பண்ணுவேன்னா
ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐ ஆஸ்க் தெம், அவங்களுக்கு சில கைடன்ஸ் கொடுங்க. சார் பர்த்டே பார்ட்டினா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இன்வால்வ்டு, ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன். என்னன்னா வென்யூ, ஃபுட், கேக், டெக்கரேஷன், அப்புறம் என்டர்டைன்மெண்ட், டிஜே, ஆடியோ, ரிட்டன் கிஃப்ட், இன்விடேஷன், இப்படின்ற மாதிரி டெக்கரேஷன், இது மாதிரி வந்து ஒரு 10 விஷயங்கள் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து கிளைண்ட்டுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிப்பேன். காமிச்சிட்டு தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு லுக் ஆஃப்டர் வென் யூ வாண்ட் டு ஹோஸ்ட் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவரேஜ் பட்ஜெட்டை நான் கொடுத்துருவேன். சார் டெக்கரேஷன் போறீங்கன்னா 5,000 to 20,000 இல்ல 30,000 வரைக்கும் இருக்கு. தீஸ் ஆர் தி ரேஞ்சஸ். ஈவென்ட் ஆகனா 3,000 to 20,000. உங்களுக்கு வெல்கம் கேர்ள்ஸ்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1,000 வந்து 2,000 இப்படின்னு ஒரு ரேஞ்ச் கொடுக்கும்போது, now client need not take anything beyond this. இதுலயே client ஏதோ ஒன்று டிக் பண்ணி, ஓகே தமிழ் எனக்கு இதெல்லாம் வேணும், இதுக்கு எனக்கு சேம் இது எக்ஸாக்ட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் யூ வில் டிஸ்கஸ் வித் த கிளைண்ட் எவ்வளவு பேர் வருவாங்க. ஆக்சுவலா எவ்வளவு பேர் வருவாங்கன்றது பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் நீங்க ப்ரொபோசல் கொடுப்பீங்க. எவ்வளவு பேர் வருவாங்க, எங்க வந்து வைக்க ஆசைப்படுறாங்க, கிளைண்ட் கம்ஃபர்டபுளான ஏரியால வைக்க ஆசைப்படுறாங்களா, இல்ல அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரக்கூடிய ஏரியால வைக்க ஆசைப்படுறாங்களா. ஸோ இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈவென்ட் மேனேஜர் ஷுட் ஆஸ்க் எ கிளைண்ட். ஏன்னா எல்லாமே கிளைண்ட்டுக்கு தெரியும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது. கிளைண்ட் மேபி கிங் ஆர் குவீன் இன் தர் ஓன் இண்டஸ்ட்ரி. அவங்க ஐடியில் இருக்காங்கன்னா அதுல அவங்க தான் டான். பட் வென் இட்ஸ் கம் ஃபார் ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட், நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணணும். அப்போ என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் வரும், என்னெல்லாம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், எதெல்லாம் பிளஸ் அப்படின்னு கிளைண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ ஐ டெல் த கிளைண்ட், சார் சில பேர் வந்து அவங்களோட ஏரியா கம்ஃபர்டபுளா வைப்பாங்க, சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருப்பாங்க. நீங்க எது மாதிரி வைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆடியன்ஸ் வராங்க. இது வந்து வெட்டிங் கிடையாது, நிறைய பேர் 500 பேர் 1000 பேர் கூப்பிடுறது. பர்த்டே பார்ட்டினா 100 to 200 தான் சார், இது மாதிரி பீப்புள் தான் கூப்பிடுவாங்க சொல்லி இதெல்லாம் நான் கைடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தென் கிளைண்ட் கெட்ஸ் a clear picture and then they'll tell, okay அப்ப நான் வந்து 150 பேர் கூப்பிட போறேன், நம்ம வந்து அடையார், மந்தவெளி இது மாதிரி ஏரியால வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, தென் I'll do the research and tell them, sir these are the party halls available there. அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டி ஹால்ல வந்து ஆவரேஜா 600 rupees ஆகும், இங்க ரிசார்ட் எடுத்தா இது ஆகும்னு சொல்லிட்டு then you give the proposal to the client. So this is how you manage it. So அதுக்கு you should have all the documents clear. If possible time இருந்தா நான் ஃபைனலா என்னோட செக்லிஸ்ட் அண்ட் என்னோட டாக்குமெண்ட்ஸ் காமிக்கிறேன், வாட் ஐ ஷோ டு மை கிளைண்ட்ஸ். அப்போ இதெல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும்போது யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தி கிளைண்ட். ஸோ அந்த வகையில் when a client approach an event manager, இந்த ஒர்க் எல்லாமே கிளைண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியா முடியும். ப்ரொஃபஷனலி when it's handled, கிளைண்ட்டுக்கு வந்து டென்ஷன் குறையும். பட் இதுவே நிறைய கிளைண்ட் யோசிக்கலாம், ஓகே நான் ஏன் ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜர் போனா அவங்க மார்ஜின் வச்செல்லாம் பண்ணுவாங்க, நான் வந்து என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு பதில் நானே பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Now the role of the event manager, as I was explaining more in the previous slide itself, நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரோல் ஆஃப் event manager எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு, அதை தாண்டி இப்போ event manager ரோல் என்னன்னா, கிளைண்டோட நீடை வாங்கிட்டு தென் ஈவென்ட் மேனேஜர் ஹஸ் டு புக் ஆல் அதர் ஈவென்ட் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ இதுதான் பேசிக்லி ஈவென்ட் மேனேஜரோட ஒரு ரோல். ஆக்சுவலா ஈவென்ட் மேனேஜர், ஈவென்ட் ஆர்கனைசர், ஈவென்ட் பிளானுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதுவே நிறைய பேர் தெரியாது, பட் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஈவென்ட் ஆர்கனைசர்னா the one who sits from the starting stage to the end, அந்த கான்செப்சுவலைஸ் ஸ்டேஜ்ல இருந்து டிசைன் பண்றதுல இருந்து ஈவென்ட் ஆர்கனைசர் இஸ் இன்வால்வ். ஈவென்ட் மேனேஜர்னா he takes care of only the execution part. ஈவென்ட் மேனேஜர் need not be conceptualizing person, very creative person. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிஃபரன்ஸ், நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும். But we have been using these terms interchangeably. நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே ஈவென்ட் மேனேஜர் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். பட் பேசிக்கலி கிளைண்ட் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த கான்செப்ட்லாம் ரெடி பண்றவங்க வந்து ஈவென்ட் ஆர்கனைசர் ஆர் ஈவென்ட் பிளானர்னு சொல்லணும். இந்த பிளான்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே எக்ஸிக்யூட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது they are called as ஈவென்ட் மேனேஜர் ஆர் ஈவென்ட் கோஆர்டினேட்டர். சில ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வந்து லைன் ஈவென்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஈவென்ட் மேனேஜர் ஆர் ஈவென்ட் கோஆர்டினேட்டர் சொன்னா கூட போதும். ஏன்னா அவங்க இங்கிருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வாங்கிட்டு they execute it. ஸோ என்ன பண்றாங்க ஈவென்ட் மேனேஜர் அப்படின்னா, கிளைண்ட் கிட்ட இருந்தோ இல்ல அவங்களோட ஈவென்ட் ஆர்கனைசர் இருந்தோ இந்த இன்புட்ஸ் வாங்கிட்டு, ஸோ திஸ் ஆர் தி திங் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு then they'll coordinate with the vendors. யார் வெண்டார் அப்படின்னா டெக்கரேட்டர், அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி நான் ஃபியூச்சர்ல காமிக்கிறேன். வெண்டார், ஈவென்ட் எம்சிஸ், டெக்கரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டால் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், டிஜே, ஆடியோ டீம், இது மாதிரி இவங்க கூட எல்லாம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்கள புக் பண்றது தான் ஈவென்ட் மேனேஜரோட ரோல். ஸோ பேசிக்லி ஈவென்ட் மேனேஜர் ஆக்ட் as the mediator between the client and also all other vendors. இவங்க ரெண்டு பேர் கனெக்ட் பண்றதா ஈவென்ட் மேனேஜரோட ரோல். And why should you approach an event manager or the organizer or the planner? நீங்களே ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா, first thing நீங்களே பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ், கிளைண்டே பண்ணா என்னன்னா, you are going to definitely have the save the profit. ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜர் 10% or 20% ப்ராஃபிட் இருக்கிறாருன்னா you are going to save. பட் என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா, everything you have to book. For example, as I said, ஒரு பர்த்டேனா ஒரு 10 different things இருக்கு அப்படின்னா, கேக்கே நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்க, எம்சி நீங்களே புக் பண்ணீங்க, டெக்கரேட்டர் நீங்களே புக் பண்றீங்க, மைக் நீங்களே புக் பண்றீங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்க திரும்ப எல்லாருமே கால் பண்ணி இந்த 10 பேருமே ரெடியா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அங்க யாராவது ஒருத்தவங்க சொதப்பிட்டாங்க வரலனாலும் சரி, லாஸ்ட் மினிட்ல யூ கேனாட் ஆர்கனைஸ். ஸோ இது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு 1000 rupees 2000 rupees மிச்சம் படுத்துறதுக்காக நீங்களே இந்த ஹெட்டேக் எடுத்து போட்டீங்கன்னா, லைக் வசீகரா படத்துல சொல்ற மாதிரி தான், லைக் வடிவேல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார்ல, எல்லாமே நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேட்டர் கொடுத்தா நம்ம ரிலாக்ஸா இருந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் நல்லா வந்து கவனிக்கலாம்னு சொல்றது அது அப்சல்யூட்லி ட்ரூத் அது. ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹெட்டேக்லாம் இருக்காது. இல்லை நீங்க வந்து மணி மிச்சம் படுத்தணும், ஏன்னா எனி ஃபீல்ட் யூ திங்க் வெதர் வாட் எவர் தி கம்பெனி ஆர் ஒர்க்கிங், இஃப் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஐடி ஆர் ஃபார் பிசினஸ் பர்சன், நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்குன்னு ஒரு மார்ஜின் வைப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் மார்ஜின். இல்ல நீங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீல்ட்ல வந்து உங்களோட கிளைண்ட் வந்து அவர்கிட்ட ஏன் போகணும் நானே பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சாங்கன்னா, எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு லூஸ் த பிசினஸ். பட் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி லூசிங் த பிசினஸ், கிளைண்ட் வந்து கையை சுட்டுப்பாங்க சார் நேரத்தில் ப்ராப்பர் ஆர்கனைஸ் ஆகணும். ஸோ அந்த வகையில் when you want to do your event on your own, இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல கண்டிப்பா பார்க்கணும். லாஸ்ட் மினிட்ல சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஈவென்ட் ப்ரொஃபஷனல் என்ன ஆகும், அந்த டைம்ல நான் யாரை போய் அப்ரோச் பண்ண முடியும்,
அப்படின்ற இந்த ஹெட்டேக்லாம் நீங்க எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா சிம்பிளா வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு தி ஈவென்ட் ஆர்கனைசர். தே வில் டூ எ பெட்டர் ஜாப். உங்களுக்கு அந்த மணி கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்க பே பண்ணாலும் அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுக்குறீங்கனாலும் தே கேன் டூ இட். உங்களுக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாம நீங்க ரிலாக்ஸா வந்து உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும் நீங்க கவனிக்கலாம். இதுதான் சேம் ஆன்சர். போத் ஆஃப் தி திங்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து நான் சொல்லிட்டேன். why you shouldn't organize an event by yourself. அதான் நீங்க பண்ணவே கூடாது கிடையாது. ரொம்ப 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 உங்களுக்கு வந்து what's that, someone is asking me to go completely in English. So definitely, as I said in the beginning, I'll be using both the languages. So you can definitely organize your own event as long as it's a small event. Sometimes kutti event kuda I should contact event manager அப்படினா no need. Small birthday parties, get together la நீங்களே you can learn some games from online. You can do that. எல்லாத்துக்கும் நீங்க event manager கிட்ட போணும் அப்படின்றது கிடையாது. But when you want to do certain things professionally and proper பண்ணனும், when you are inviting some you the event manager. Now what are the other professionals in the event industry? As I said in the previous slide, other vendors யார் அப்படினா event manager, event MC, promoters அப்படினு சொல்லுவாங்க. Those who are helping us with registration work or making note of the names or giving the gifts or mari. DJs, disc jockeys, and I'll explain the difference also. Decorators, photographers, stall vendors, இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்காங்க. But basically a few things I've listed here. Now I'm going to explain one important DJ அப்படின்னு சொல்லும்போது most of the client they confuse DJ with the audio person. நான் பர்த்டே புக் பண்ணும்போது client will say sir நான் DJ புக் பண்ணிட்டேன் சார், I've already blocked the DJ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. As a responsible event professional, again I'm saying most of the time event managers go wrong. என்ன பிரச்சனைனா client சொல்றத அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. They don't even think client கரெக்ட்டா சொன்னாங்களா, client angle or they right அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா as I keep saying client may be king or queen in the industry, but நம்ம industry terminologies they may not be knowing. So you should probe to the client. When they say DJ என்னும்போது immediately you have to ask, the DJ na, do you mean the person who play the music or you mean the mic and audio கேட்டா 90% of the client would say oh அப்படியா டிஃபரன்ஸ் இருக்கா, நான் இல்ல என் வைஃப் டிஜேன்னு சொன்னாங்க புக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு then finally would say ஆடியோங்க மைக்கும் ஸ்பீக்கரும் சொல்லியிருக்காங்களா, இல்ல sometimes you didn't even have ordered the mic, you would have said speaker மட்டும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So it's your responsibility to educate your client what is a DJ, what is audio. So இப்போ வந்து I'm going to clarify that for all the people over here, event professional, non event professional. Basically என்ன அப்படின்னா VJ, DJ, RJ, MC இதுக்கெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் வரும். VJ is someone, VJ ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வீடியோ ஜாக்கி, the one who hosts the show in the television channel. They are called as a video jockey. Like சிவகார்த்திகேயன், மாகாப்பா, பாவனா இவங்கலாம் வந்து they were video jockey. அதே மாதிரி வந்து they are also called as the anchor. டிவிலே ஆங்கர் தான், ரியல் லைஃப்ல ஆங்கர் தான். So VJ is video jockey. RJ means radio jockey, the one who plays songs in radio, the radio station. They are called as the radio jockey. Like நான் சொன்ன மாதிரி RJ ரோகிணி, இப்ப கரண்ட்ல இருக்கீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. சாரி, ஐ எம் நாட் இன் கரண்ட். லைக் RJ பாலாஜி இருக்காரு. They are called as RJ and sometimes they call them as the MJ ன்னு கூட சொல்லுவாங்க, மியூசிக் ஜாக்கின்னு கூட சொல்லுவாங்க. And sometimes மியூசிக் ஜாக்கின்னு அங்க சொல்லுவாங்க, இங்க வந்து மைக் ஜாக்கின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. So predominantly you can call them as the RJ, radio jock. அவங்களோட ரோல் they play songs for the audience, they interact with the audience in the live calls. That is RJ. DJ அப்படின்னா disc jockey, the one who plays live music. ஒரு ஈவென்ட்ல இருக்கீங்கன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோலர் அண்ட் மிக்சர் வச்சிருப்பாங்க. ஆடியோ டீமோட ரோல் வந்து they will have the speakers and the mic. DJ ஓட ரோல் he will connect his controller and mixer to the speakers and when he plays the song in the speaker வந்து output வரும். He will be playing the songs based on the mood. அந்த டைம் கேட்ட மாதிரி songs ஆகட்டும், counter dialogue, comedy dialogue ஆகட்டும் will be playing. So that is the role of the DJ. So hereafter when someone says DJ அப்படின்னா you have to think that DJ is the disc jockey, the one, the technician. I couldn't call him as a technician because they are professionals, the one who plays the music. So VDJ ன்னு சொல்லுவாங்க, visual DJ ன்னு சொல்லிட்டு. when you have the LED screen, அப்போ வந்து situation கேட்ட மாதிரி they'll be playing the visuals. They are called as the visual DJ, VDJ. So these are the basic things: RJ, VJ, DJ, VDJ. This we have to understand. MC ன்னு சொல்லும்போது master of ceremonies, the real life host. So இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா you can educate your client. Most of the time என்ன client introduce பண்ணுங்க, ஓகே இன்னைக்கு DJ சூப்பரா பண்ணாரு, இன்னைக்கு RJ சூப்பரா பண்ணாரு, because that is all the client knows. அது clientோட தப்பு கிடையாது. client shouldn't know everything about our industry. நம்ம client அதெல்லாம் கோச்ச கூடாது. பட் சின்சியரா நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன் சார், ஆக்சுவலி ஐ எம் கால்ட் as the MC or the VJ and DJ னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க எஜுகேட் பண்ணும்போது at least client will not do the same mistake the next time. So we have this responsibility to correct our client, but at the same time subtly correct பண்ணணும். client வந்து தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லாம you can clarify. இல்ல நீங்க ஸ்டேஜ்லயே சொல்லனாலும் ஸ்டேஜ்ல சொல்லாம அப்புறமா கரெக்ட் பண்ணலாம். at the end you can go to him in person and tell the client that actually I am called as the MC, master of ceremony சொல்லலாம். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம client educate பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு our industry will grow. So these are the other event professionals. And now coming to MCs beyond anchoring. Most of the MCs will think okay என்னோட ரோல் MC பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி most of the client will think MC ஓட ரோல் MC பண்றது மட்டும் தான். But I always train my trainees or I always tell my collaborators or my team members, MC you have to do certain things beyond anchoring. ஏன்னா for example
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எம்சி எல்லாமே பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா, what is the difference between anchor and MC? And I have initially said that, sir, but I'm not, as I said, every role has a, I mean, every word has a different role. I'm not explaining it here. Probably in Q&A, if possible, I will handle it. MC is beyond anchoring அப்படின்னு சொல்லும்போது, when I said it started in 5th century, சர்ச்ல ஆரம்பிச்சும் போது MC was a very serious business. அப்போ MC வந்து காமிக்கலா கூட பேச முடியாது. They have to just call out the next names or the proceedings. அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா it has started changing, and இன்னைக்கு வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் லெவல் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ போக போக எம்சி கிட்ட வந்து கிளைண்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாறும். நாளைக்கு வந்து ஒரு எம்சினா வந்து பாடணும், ஆடணும், மிமிக்ரி பண்ணணும். மேபி இன்னைக்கு இருக்கவங்க சொல்லலாம், இன்ஃபேக்ட் இதுல எந்த ஸ்கில்லுமே என் கையில கிடையாது, எக்ஸப்ட் ஆங்கரிங். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் சிங்கிங் ஆர் டான்சிங் ஆர் மிமிக்ரி ஸ்கில், பட் ஐ எம் சர்வைவிங் பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ரீசன்ஸ். மேபி நானும் வந்து என்ன வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூச்சருக்கு. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ என்ன அப்படின்னா, கண்டிப்பா எம்சிஸ் மற்ற ஸ்கில் வளர்த்துக்கணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எம்சினா ஆங்கரிங் மட்டும் பண்ணா போதாதா, ஒய் ஷுட் ஐ ஷுட் லேர்ன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா, எம்சியோட ரோல் மட்டும் பண்ணா போதா அப்படின்னா, தென் ஐ வில் டேக் யூ டு 5th century வேர் எம்சிஸ் ரோல் is only serious business, not even hosting any entertainment. அப்போ காலம் மாற மாற எம்சியோட ரோலும் மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ சீரியஸ் பிசினஸ்ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இன்னைக்கு வந்து எம்சினா பாடணும், ஆடணும், தே ஷுட் பி வெரி காமிக்கல், பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் எக்யூப்ட் அண்ட் குவாலிஃபைட். இல்லைன்னா யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் த பிசினஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எம்சி பேஸ் பண்ண ஸ்கில்ல வந்து கீப் டெவலப்பிங் யுவர் செல்ஃப். செகண்ட், அங்க ஈவெண்ட்ல வேற என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைக், ஆம்பிளிஃபையர், இதெல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். if the audio person is not there or the client is not able to do that, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர்ல மைக் எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியணும், எப்படி வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றது தெரியும். பேசிக் திங்ஸ் எம்சி ஷுட் நோ. யூ நீட் நாட் நோ என்டையர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி மிக்சர். பேசிக்கா வந்து ஒரு மைக் எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றது தெரியும். அதை தாண்டி வந்து எனி ஈவெண்ட் யூ ஷுட் டேக் த ஓனர்ஷிப். நான் வந்து எம்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் இருப்பாங்க, ஆல் பி தி எம்சி. அங்க வந்து ஒரு மழை வந்துருச்சு, ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப தடுமாறுது, இல்ல ஏதோ ஒரு பெர்ஃபார்மர் வரல, சம்திங் எனி சேலஞ்ச் தட் மே ஹேப்பன். அந்த இடத்துல வந்து எம்சி வந்து ஓகே இது வந்து ஈவென்ட் மேனேஜரோட ஃபால்ட், தட்ஸ் நாட் மை ஃபால்ட், ஐ அம் ஹியர் டு ஜஸ்ட் ஹோஸ்ட் தி ஷோ அப்படின்னு இல்லாம யூ ஷுட் டேக் தி லீட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம். தட்ஸ் வாட் ஈவன் when I do ஆன்லைன் ஆங்கரிங், ஒரு மேஜிக் ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது திடீர்னு மெஜிஷியன் ரெடி ஆகல, இல்ல ஆடியன்ஸ் ரெடி ஆகலன்னா ஐ myself tell the magician, bro நான் வந்து என்கேஜ் பண்ற ஆடியன்ஸ் ஒரு 5 minutes என்கேஜ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ wherever possible எம்சி has to take the ownership of the show. இது என்னோட ஷோ, ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க யாரு தப்பு பண்றான்னு டிஸ்கஸ் பண்றது, this is not the time. most of the cases that's what I do, most all cases that's what I do. இங்க யாரு தப்பு பண்ணான்னு சண்டை போறதுக்கு இப்போ டைம் கிடையாது. இப்போ எனக்கு ஈவெண்ட் நல்லா போகணும். ஸோ வாட் எவர் தி பெஸ்ட் பாசிபிள் திங் ஐ கேன் டூ as a responsible MC, I'll do that. Finally ஈவெண்ட் முடிஞ்சோன்னா I just go to the event manager and tell them what are the challenges, what could have gone right, அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. பட் ஈவெண்ட் நடக்கும்போது டோன்ட் பிளேம் anyone. என்ன நடந்தாலும் சரி எம்சி யூ ஹேவ் டு புட் இட் ஆன் யுவர் ஹெட். அதனால தான் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணா, ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஐ டாக் டு தி கிளையண்ட் அண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜர், என்னெல்லாம் தப்பு நடக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு முதல்லயே அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ஆங்கர் போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளைண்ட் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஷோல்டர் வந்து சொல்லிடுவாங்க. மைக்ல பேசும்போது வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஸ்கிராச் பண்ணி அடுத்த நேம் சொல்லுவாங்க. ஐ டெல் them very clearly, சார் 2 ஆங்கர் போது ஒரு ஆங்கர் மைக்ல பேசும்போது ஆல்வேஸ் கிவ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு தி செகண்ட் ஆங்கர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இதை தாண்டி சில கிளைண்ட் இல்லங்க நான் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னும் போது நான் சில கிளைண்ட் கிட்ட நான் கொஞ்சம் ரூடாவே பேசுவேன். ஏன்னா when I'm giving you the option, there are 2 MCs on stage and you can anytime convey to the second anchor. நான் இல்ல நான் உங்ககிட்ட தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா அது வீம்புக்கு அவங்க பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல எம்சினா எல்லாம் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் தான் ஹேண்டில் பண்ணும், பட் ஐ ஹேண்டில் இட் இன் a professional way. I'm giving you the second anchor. ஸோ இது மாதிரி எனக்கு சில இடத்துல வந்து you'll be finding lot of challenge with the client. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிளியரா வந்து கிளைண்ட் கிட்ட வந்து நம்ம பேசிடணும். சார் இதை மாதிரி நான் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது if you want to give any instruction, give it to the second person. இல்லைன்னா என்னோட டீம் மெம்பர் pass it to him, he will convey to me, he know how to convey to me. ஏன்னா நம்ம 1000 பேர் எதுக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னா நான் திரும்பினா I'm just losing the connection with my audience. So அந்த வகையில certain things you have to discuss with your client. You have to attend the briefing, whether it's a meeting, whether you go for a in-person meeting or whether it's a Skype meeting, online meeting. இன்னைக்கு எல்லாருமே ஆன்லைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா பழகிடுச்சு. இவ்வளவு நாள் நான் ஆன்லைன் மீட்டிங்கை பத்தி பேசுறேன், no one was bothered to heed about it, even the clients or the event managers. பட் இன்னைக்கு எல்லாமே ஆன்லைன்ல, ஷோவே ஆன்லைன்ல நடக்குதுன்னு போது நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து even after lockdown you can avoid meetings, you can do everything online. ஏன்னா everyone has become comfortable now. So அது மாதிரி வந்து attend the briefing, talk to the client and collect the information. Most of the time event managers கிட்ட உங்களுக்கு full information வராது. ஏன்னா they have their own challenges, they have their own struggle. client சில விஷயங்கள் தான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல மாட்டாங்க. event manager need to organize so many other things. அப்போ வந்து once you are committed for an event, talk to the event manager, ask him, let's have a con call with the client so that I can collect some information from the client ஓட requirement என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு I can plan. இல்லைன்னா 90% of time I have seen இங்கிருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனும் கடைசியா ஸ்பாட்ல போய் நிற்கும் போது வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் வேற மாறும். எனி டைம் எம்சி கேன் அகாமடேட் டு தட், இமிடியட்லி சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பட் வை டு டேக் அ சான்ஸ், முன்னாடியே பேசிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் எனஃப். ஸோ இது மாதிரி பியாண்ட் ஆங்கரிங் அப்படின்னா டாக் டு தி கிளைண்ட், டாக் டு ஈவென்ட் மேனேஜர், கெட் மேக்ஸிமம் பிரீஃபிங், டெக்னிக்கல் திங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஈவெண்ட்ல ஓன் தி ஈவெண்ட் உங்க ஈவெண்ட் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. இதை மாதிரி
மற்ற விஷயங்கள் நீங்க வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஈவென்ட் ஓவர் அதோட நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு இல்லாம நீங்க அங்க இருக்கிற நேரத்துல what are the best entertainment you can give. For example, நான் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி போறேன்னா starting from 6:30 until 9 o'clock something or other thing will be happening. But I have seen so many MCs doing only for the 30-40 minutes. ஏன்னா பர்த்டே ஓட டைம் peak time starting you will not have the crowd. Only after by 6:30 இன்வைட்னா 7:30 தான் majority crowd வருவாங்க. அப்ப 7:15 to 8 தான் most of the MCs host. I'm not blaming, I'm not saying that is wrong. That is the usual way of MCing. But if you want to go beyond MCing, if you want to go beyond anchoring now, அந்த 6:30 வரக்கூடிய அந்த 5-10 பேர் you have to engage, and I have shared it in a lot of my videos how to do that சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரைனிங் அதுக்கு வச்சிருக்கேன் எப்படிலாம் ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. So starting from 6:30 until 9 until the dinner opens or a dinner goes to the peak, MC has to show the support. You have to go beyond anchoring. These are the things I would like to share here. And now okay, later debate title we'll see the answer. Now let me give the answer. Judge order value 2 as we discussed earlier, and hammer or gavel it's called as the answer is 8. And book, as I said, we have 1 or 2 books, so books value is 3. So this is what the value. Now the final twist is only 1 book, so the value is 3. If you see here, that is where the real twist is. You have 2 gavels here. Appo 2 gavel na this is 16, and inga judge without hammer, so 2. Appo 16 into 2 equal to 32 plus 3 equal to 5. So this is what the explanation over here. And board mass rule solluvaanga, first addition பண்ணக்கூடாது, you have to do the multiplication first. So 16 into 2 32. So இது வந்து உங்களுக்கு புரியல அப்படினா I will send this image afterwards and you can also take the screenshot. So this is how you will be cracking some of the puzzles. So you can also use this to engage your audience. And in my board mass rule இதெல்லாம் நான் client க்கு சொல்லி தரணுமா அப்படினா sometimes client would have forgotten all those things. Client ஆகட்டும் உங்களோட audience ஆகட்டும் they would have forgotten. இத அவங்க கத்துக்கும்போது நாளைக்கு அவங்களோட குழந்தைகளுக்கோ வீட்ல வந்து they can, when they talk to their children, school going children, they can use these terminologies. And now what are the other works event professionals are doing in this lockdown period? Okay, என்னலாம் பண்றாங்க அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன். And maybe other event professionals, you can, let's have a small discussion for 5 minutes. Other event professionals, you can just shoot your answers. What are the other works as an event professional you are doing in this lockdown period? Event managers, MCs, you can share please. வேற என்னலாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Let's see what, let's get some creative ideas. Even I'm not sure what other anchors are doing. I tried asking so many people, but they are not responding to it. But at least in the webinar, யாராவது கொஞ்சம் பேர் சொல்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். As an event anchor or event that may be related to your event field இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து வேற ஏதாவது something in relation to that இருக்கலாம், இல்லை வேற ஏதாவது கூட இருக்கலாம். So you can share maybe 1 or 2 points or 1 or 2 of your activities, what you're doing in this period. Let's see in the chat box. Content writing for one company, Ashok Kumar, that's good. Doing some random video just for fun, okay, good. Online workshops, okay. So I'll be really happy, even professionals, if they are able to come up with some ideas of what they are doing, that's great. Online workshops and events, all right. Well, after attending your webinars, I have opened a FB page posting my event pictures now, graduate. That's fantastic. Thank you so much, Deepika ma'am, attending webinars like this. Okay. Okay, most of the things, whatever people have shared except Bala's or online workshop and events, I don't think மத்தவங்க வந்து like your revenue generation மாதிரி இல்ல asset building மாதிரி இல்ல, except again Deepika ma'am, where she has created a Facebook page. Yes, fantastic. Kannan sir, speaker for organizing Rotary Lions. So let me share what are the things I have been doing here and what others can also do. So anchoring magic show. So being an event professional, what I can do, I can anchor other show. I can do my own webinars like what I'm doing here. I can help others get online. நிறைய பேருக்கு வந்து stuff இருக்கும், but அவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல எப்படி பண்றது தெரியாது. So I can also guide them to do that. So this is one magic show what I was at last week, magician Praveen Kitkat, and in fact Ashok Muthuswamy is also a magician and a mentalist, and she is a client, and this is just one screenshot from the entire show. So இது வந்து நான் Zoom access கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அந்த show host பண்றது வரைக்கும் I've been doing. I'll be releasing this video. I'm doing the edit part. Very soon I'll release the video also. And அதே மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஈவென்ட் ஹிப்னாட்டிக் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு every month they used to meet in person. எல்லாமே வந்து ஹோட்டல் பாங்கோட மீட் பண்ணுவாங்க. இந்த டைம் because of the lockdown they want to do it in a virtual event. So completely end to end support I gave them. Zoomல registration ஆரம்பிச்சு and participants எல்லாமே கூப்பிட்டு வச்சு ஸ்டார்டிங்ல வந்து அசெம்பிள் பண்ணி helping them with the muting option, how to chat, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி it was like a 4 hours power pack show with 100 plus audience. 100 audience anytime 100 audience தான் இருக்க முடியும். So that சில பேர் வெளியே வரும்போது அடுத்த பர்சன் ஜாயின் பண்ணுவாங்க.
So this is how I hosted. So starting from giving the Zoom access ஆரம்பிச்சு அவங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ்ல இருந்து finally this is how I was hosting from my house. I was sitting at home and doing, and you can see me here on the screen. So you can do that way. You can host conference events. And how is the scope for event management? Then நான் ஃபைனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி what are the other services I have been doing, like ஏன்னா இது வந்து ப்ரீவியஸா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கூட வரும். இத மாதிரி I am going to show you some more slides. So this is how I am associating with other trainers and entertainers. So அவங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி ஈவென்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஐ வில் கம் as an anchor. அது இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் எலிவேட் பண்றேன், லைக் ஸோ மை சம் ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ப்ராப்பர்லி ப்ரொஃபஷனலா ஹோஸ்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் ரிலீஃப் கொடுக்குறேன் நான். ஸோ தட் யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் யூர் கண்டென்ட், அதர் திங்ஸ் ஐ டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் யூ கேன் அசோசியேட் வித் அதர் ட்ரைனர்ஸ் அண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ். We help in promoting other people's events. So these are the way you can also earn money, and also you can be touch in your field. For example, இவர் வந்து தமிழா கார்த்திக் சொல்லிட்டு ஒரு கேம்ஸ் பேஸ்டு ஷோ ஒன்று போட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய எம்சிஸ் கேட்டாங்க ஆன்லைன்ல எப்படி கேம்ஸ் பண்றது சொல்லிட்டு, அது நான் யூட்டு நான் போய் அட்டன் பண்ணேன். அதே மாதிரி I'm also planning for a workshop he is going to take for MCs. I'm going to organize that probably by next week. So இத கேக்குற MCs and even professionals if you like to attend that, you can also attend 1 or 2 hours power packed out 20 to 30 games. He will teach you what you can do for your virtual events. Like நான் எப்படி உங்களுக்கு puzzle quiz காமிச்சனோ அது மாதிரி he has multiple games which we can start using it. So இது என்னன்னா, இப்போ இது மாதிரி மற்ற ட்ரைனர்ஸ் வந்து ஒரு ஷோ பண்றாங்க இல்ல மற்ற என்டர்டைனர்ஸ் பண்றாங்க போது அவங்களோட ஃபிளையர்ஸ் வாங்கி யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரோமோட்டிங் இட் இன் யுவர் வால், யுவர் சோஷியல் மீடியா. ஸோ தட் உங்க மூலமா யாராவது வந்து அட்டன் பண்றாங்க அப்படிங்கும்போது யூ கெட் அ ரெஃபரல் ஃபீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கெட் ரெஃபரல் ஃபீ வென் ஐ ரெஃபர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி, அதே மாதிரி நீங்க என்கிட்ட வாங்கி பண்றீங்கன்னா யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் அவுட் ஆஃப் இட். இல்ல நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றீங்க, யூ ஆர் கண்டக்டிங் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னா உங்களோட ஃபிளையர்ஸ் எங்கிட்ட கொடுக்கலாம், we will promote it and you can pay referral fee whenever we give you participants. So idu mari it's a give and take policy. If you want to promote your event, we are there to support you, or if you want to earn, we are giving you the option as well. Yes, Deepika ma'am, your son attended last week. In fact, morning 9 o'clock எனக்கு அவர்கிட்ட அந்த போஸ்டர் வந்தது. இமிடியேட்லி I told him அவர் என்ன வந்து அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லி தான் கூப்பிட்டாரு, because he asked me to attend all his programs so that I can get to know what's happening there. But நான் சொன்னேன் ஓகே ஜி 2 hours டைம் இருக்கு, let's start promoting this சொல்லிட்டு நான் ப்ரோமோட் பண்ணல. 9 of us we attended that within 2 hours. அதே மாதிரி இந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் நடந்தது. It's a powerful workshop. Day before yesterday, before 30 hours back, I started promoting, and until today morning I was getting registration, and finally again 9 people participated here. So இது மாதிரி you can make some quick money in this. Not only money earning, you will be learning a lot. நீங்க இது மாதிரி workshop attend பண்ணும்போது நீங்க கத்துப்பீங்க. இந்த workshop promote பண்ணும்போது நிறைய பேர் questions கேட்கும்போது you get to know what are the things involved here அப்படிங்கற மாதிரி you will also learn a lot of things. இது லேட்டரா நிறைய வீடியோஸ் வச்சிருக்கேன், நீங்க எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா I'll send you the videos. And this is something called as 3G commune அப்படினு சொல்லிட்டு எங்களோட என்டையர் டீமே இதல அசோசியேட் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி நெக்ஸ்ட் எரா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 1.0 னு சொல்வாங்க. தட் வாஸ் தி ஃபாசில் ஃபியூல். அதுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ வந்து எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரோபோட்ஸ். அடுத்த 10 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி எக்ஸ்ட்ரிங்க்ட். அந்த ஃபீல்டே இருக்க போறது கிடையாது மாதிரி ஆகும். லாட் ஆஃப் நியூ ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன மாதிரியான ஃபீல்டெல்லாம் இருக்கோ, எப்படிலாம் ஜாப் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் they have a webinar, and also you can take a career assessment test. So இது வந்து it's like a membership where you pay 300 rupees and become a member. You'll get a career assessment worth 3,500, and you can also attend the artificial intelligence webinar. இல்ல நான் business அடுத்து நானும் earn பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா you can start promoting it like how you are promoting other training programs. I will give you all the marketing material. இது சம்பந்தமான flyers, இது சம்பந்தமான videos, இதெல்லாம் கொடுத்துருவேன். All you need to do is just keep sharing it to your friends. If someone joins because of you, you'll be getting the referral income. So this is my paycheck, like I got it on April 10th once, and also on April 20th, and again on April 30th I'll be getting, and also my lot of my team members. This is Rupali's, my team member Rupali's pay on 10th of April, and Nandri's pay on 20th of April. So these are the additional income. It's not only for the income. இது வந்து என்னோட mentor Dr. Maharaja, இது மூலமா he has been taking some training. Every day we get on a Zoom call. Even after this call, my team members will be connecting on a Zoom call. He will be teaching us some concept, marketing concept, sales concept, எப்படி ப்ரோமோட் பண்ணணும், எப்படி வந்து நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கணும். He'll be teaching us based on this project so that we also get to know marketing, and as a whole we can learn some marketing and we can apply it in our career also. So இதுல கத்துக்கிற அந்த விஷயத்தை, for example when I said I'm promoting all these things, இதுல டாக்டர் மகாராஜா கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் immediately I'll apply it here and I get result over here. அதே மாதிரி உங்களோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்க்கும் நீங்க கத்துக்கிற மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். And I'm also going to do an intensive workshop on social media marketing next week. I'll be announcing also. I'll be sharing the flyer. It's a paid workshop, and this is online interview. Lot of MCs you can make use of it. In fact, இத நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம்ல பண்றாங்க, ஃபேஸ்புக்ல பண்றாங்க. But if you want to do it professionally, do it in Zoom. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 2 window setup வரும். So he is Tamara Karthik. He is the one who has been doing so many webinars and who has been supporting me.
She's Shamya, my team member who was helping me with the test shoot for this video, and she's Mrs. Pongal Punitha, a parenting coach and trainer. So இத மாதிரி as an MC, what you can do, digital MC, நீங்க மத்தவங்க இன்டர்வியூ பண்ணலாம். Or if you're another professional, you can ask us to interview yourself. So that என்ன advantage அப்படின்னா, we'll go for 15 to 20 minutes of interview online, Zoomல. I will give you the set of questions. Basic questions என்ன இருக்குன்னா, உங்களோட qualification, உங்களோட achievements, உங்களோட career, profession, and lockdown period நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, lockdown period what are the services you'll be able to give to others. இதை நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா, when we start promoting the video in your YouTube channel, in my YouTube channel, when people see that, அப்போ வந்து உங்களோட சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ சே தட் பொங்கல் புனிதா மேம் இஸ் அ பேரண்டிங் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ இவங்களோட வீடியோ பாக்குறவங்க, ஓகே இவங்களால பேரண்டிங் ஒர்க் ஷாப் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சரோ இல்ல ஒரு ஸ்கூல்ல பாக்குறாங்க அப்படின்னா, they will start booking it, they will call her for their events, their webinar. அது மாதிரி you can start promoting others to your online interview, and also you can build it as an asset. One main thing what I'll say, இந்த பீரியட்ல வந்து மணி மட்டும் தான் earn பண்ணணும்னு நினைக்காம, initially start building an asset. For example, I have been doing this webinar for free for the last 19 days. And 2 more days I'll be doing for free. Maybe அதுக்கப்புறம் கூட I may extend. But இது எதுக்காக அப்படின்னா, one way I'm creating my asset. Every day நான் இந்த webinar எடுக்கும்போது I'm building my contacts. So many people are getting to know about me. And every day I'm recording this video. என்னோட asset increase ஆகுது. Every day I'm getting 1 video minimum. அதை நான் chunk break பண்ண அப்படின்னா I'll get at least 10 to 20 videos. So at this end of this 21 days, I will have around 100 to 200 videos which can be acting as my marketing material. Other base பண்ணி எனக்கு நிறைய events கிடைக்கும். So அந்த வகையில always money making is not the first process. First learn it, apply it, get some exposure, and then you can earn. இன்னைக்கு வந்து யாராவது அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா, I demand them money, இல்ல நான் ஃப்ரீயா பண்ண மாட்டேன், I'll do it for payment அப்படின்னு சொல்றேன்னா, because I have proved myself, I have done so many events online and I have helped others அப்படின்னு சொல்லும்போது, then I can easily demand money. அதுக்காக ஃப்ரெஷரா இருந்தா டிமாண்ட் பண்ண முடியாதுன்றது கிடையாது. If you are capable enough, if you are able to do that. இல்ல கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, initially do certain free programs. In fact, I have been suggesting a lot of my MCs to others programs. மத்தவங்க சொல்றேன், என்கிட்ட MCs இருக்காங்க, உங்களுக்கு வேணுமா சொல்லுங்க, I'll send them, they'll host the show, they'll take it to the next level அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க யாரெல்லாம் ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can interview trainers, coaches, consultants, entrepreneurs, subject matter experts, other even professionals or any professionals. And also what you can do, you can source artist trainer. இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சம்மர் ஒர்க் ஷாப் நடத்துறாங்க, இல்ல ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க, எனக்கு ஆங்கர் வேணும், இல்ல மெஜிஷியன் வேணும்னு சொல்றாங்கன்னா, அப்படியே நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். being an event professional, like an event manager கூட நீங்க பண்ணலாம். நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் ஆக்கி நீங்க மத்த கிளைண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி, சார் I have a lot of people who can do online அப்படின்னு சொல்லிட்டு, even you can connect me also. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து இது மாதிரி நீங்க கனெக்ட் பண்ணா, லைக் தட்ஸ் ஹவ் ஐ கனெக்டட் மேஜிக் தமிழா தமிழா கார்த்திக்ஸ் மேஜிக் ஷோ. ஒரு மெஜிஷியன் வேணும், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி போட்டாரு. பார்த்து ஐ டோல்ட் ஹிம், ஓகே I'll give magician சொல்லிட்டு நான் இவரை கொடுத்தேன். ஸோ நாங்க 3 பேருமே சேர்ந்து we organized that show. அதுல வந்து மெஜிஷியனும் நான் தான் கொடுத்தேன், ப்ரொமோஷனும் நான் தான் பண்ணேன். Finally that was a huge hit. It was for like that was I think some of members from this team they also attended. So இது மாதிரி you have so many things. Now coming back to this topic, how is the scope for event management post COVID அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I would say sorry to say that it's very very bad. நிறைய பேரோட இன்டர்வியூ ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா, மீடியா, என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி this has gone for toss அப்படின்றாங்க. சீக்கிரத்துல எழுந்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், கடைசியா எழுந்துக்கக்கூடிய ஃபீல்டு இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் ஆஃப் தி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு 10 கிளைண்ட் இருக்காங்க, ஐ மீன் 10 கார்பரேட் இருக்காங்க அப்படின்னா, most of them would have started already working from home. Even after lockdown they will be preferring to work from home. அப்போ உங்களுக்கு physical events நடக்காது. So most of them is going to be again online events for at least next 3-4 months. So don't keep waiting for the lockdown to open. In fact, 2 days back also I shared that video. I'll share that once again. Lockdown என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் அதை பத்தி நான் பேசதே கிடையாது, because I've already started working from home. லாக்டவுன் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, அது நோக்கி நான் காத்துக்கிட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா for sure I know that it will keep extending. May 3rd கண்டிப்பா it's not going to be closed. Definitely it will be extended considering the situation what's happening. என்ன ஆச்சுன்னா, first week of April I was talking about online scope. A lot of people ignore that. என்னோட ரெக்வெஸ்டை இக்னோர் பண்ணாங்க. ஏன்னா they were thinking that April 14th வந்து லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆயிடும், நம்ம வேலைக்கு போலாம்னு நினைச்சாங்க. பட் when government announced the second lockdown on April 14th, நிறைய பேர் பேனிக் ஆயிட்டாங்க. only then they became little serious about online. அதுலயும் நிறைய பேர் இன்னமும் they didn't come for online. என்னன்னா they are thinking that okay May 3rd சரியா போயிடும், நம்ம போலாம்னு நினைச்சு. May 3rd கண்டிப்பா என்னோட assumption, I'm not an expert to say this, but my assumption 3rd lockdown release ஆகுது சான்ஸ் கம்மி. if at all lockdown release ஆனாலும் சரி, உடனே எல்லாருமே opportunity கிடைக்க போறது கிடையாது. you need to struggle again in the competition. அப்போ you have to do something online. அது எப்படிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு I have shared a video. maybe after this live you can message me in PC asking for that video. அதுல நான் நிறைய tips share பண்ணிருக்கேன். I'll share that video with you. So be aware, keep yourself prepared. So if you have any questions, now we'll quickly take the questions, and this is our business card. You can contact us. You can get contact with us in any of our
social media, Facebook, Instagram, Twitter, or YouTube as Chennai Event Professionals or Chennai Event MCs or Chennai Event Entertainers. She's MC Nandini Arvindan, my business partner. Thank you so much. Before I wind up, a quick summary of the entire thing what you have seen. Just in 2 minutes, let me run through faster. And after that, if someone is running short of time, you feel free to leave. I'm done with my webinar. Those who have time, we can continue with the question and answer session. Okay, MC, you can call as MC or MC as phonetics also. Event MC, these are the different names for MC. Now we are called as the digital anchors. And role of an MC, hosting the show and engaging the audience. Where an event MC can be used, family parties, corporate events, social events, these are the genres. Event management, we saw. Role of the event managers, we saw. Why you shouldn't do it on your own. We saw that. What are the other professions? These are the list of professionals. MC beyond anchoring, own the show or do whatever the briefing that has to be done. What are the other works professionals are doing during the lockdown period? You can anchor other shows, you can anchor conference. Scope, I told you, be prepared to do everything online. Other services, what you can do, get yourself collaborating with other trainers and trainers. Promote other events and also promote your events to other online people. You can join 3G community if you want to join. And you can do the online interviews, and I've given the list of people you can do on review. You can also source artists. Thank you so much.